अगर ये हो गया, अगर मेरी चाची की मुछा होंगी मैं चाचा ने कहना करके खाओ 2 साल देख मैं देखूंगा कितना होगा। ये साडा जिहड़ा सिस्टम है, ये जिहड़ी कागजी कार्रवाई है इहदे च नहीं है। उन्हें कहते जी ये डायरैक्ट पेमेंट जी है इनू कोई किंतु परंतु नहीं है, ये तो सारे कहेंगे। मैं थोनू 3 डायरैक्ट पेमेंटा जी सरकार कर रही है ना, मैं थोनू 3 का एग्जाम्पल देना। सब तो पहला 7-8 महीनों पहले जो सारे सुते पे जदों इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वैबसाइट पर चढ़िया सीगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं उदों 7 महीने पहला 8 महीने पहला कहा एक होर साजिश आ गई, वो अमली जामा चाहता। हुण कहते जी पुछ के करांगे। ये पूछा जो 3 काले कानून लियाए थे किसान को पूछा, किसान भागी जिहदे फायदे लिए तुसीं कर रहे हो उन्होंने नहीं पुछते। फिर तां की वो है इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल डायरैक्ट पेमेंट पाउंदा है किसान दे उस च, लेकिन सवाल दोनों थावां ते यही है कि वो पहुंचू जो तुसीं कहोगे पंजाब सरकार को भी डायरैक्ट पेमेंट पा दे भी किसान के खाते च सबसिडी, पंजाब सरकार को 12,000 करोड़ रुपया है भी किसान के खाते पा दूगी भी बिजली की, उससे वेले खत्म हो जू 10-12,000 करोड़ की सब्सिडी उससे वेले खत्म। दूसरी चीज बड़े ध्यान सुने हुए षड्यंत्र बहुत बड़ा है। दूसरी चीज सारी की सारी स्टोरेज देती अडानी को, सारी की सारी रिटेल देती अंबानी को, ठीक है। उस तो बाद कहते जी असं तो पीडीएस सिस्टम खत्म करा, पीडीएस सिस्टम खत्म करा जो गरीब नूं 3 रुपये चौल 1 रुपये चौल असीं हुण गरीब नूं उहदे खाते च पावांगे पैसे, उहदे खाते च पावांगे। बहुत चंगी गल है जी, लोग कहणगे बड़ी वधिया गल है जी खाते च पाओगे। पर तुसीं मैनूं ये दसो, मैं सवाल पुछदा भी जदों हुण गरीब दे पैसे खाते च आ गए वो मार्केट रेट ते खरीदूगा या 3 रुपये किलो खरीदूगा? दिखाओ, दस दो। ये देखो कि गरीब दे खाते च पैसे पाते, उहदे गरीब दे खाते च आ गए पैसे, पर वो खरीदूगा जाके अंबानी दी रिटेल तो और मार्केट रेट के उत्ते। तीजी डायरैक्ट पेमेंट आ, तीजी डायरैक्ट पेमेंट आ जिहदे तुसीं 30% लोकां नूं वांझा कर दोगे पेमेंट तो, ऐ खड़ा कर दो जिवें सड़क के उत्ते खड़े कीते, कोई रिकॉर्ड नहीं ला सकदा। उन्होंने पटवारियों के कोल उन्होंने फलानी थां दे उत्ते जाके खड़ा। तीजी चीज जिहदा कि सब तो बड़ा पैराडॉक्स जिहड़ा कि थोड़े जिहड़ा तुसीं कहंदे हो ना वन नेशन वन मार्केट, पक्षियों दे वन नेशन वन मार्केट जिहड़ी तुसीं कहंदे हो, इह तों बड़ा झूठ है ही कोई। तुसीं वन नेशन टू मार्केट्स क्रिएट पूछो कि वन नेशन टू मार्केट्स तुसीं क्रिएट कर रहे हो। मैं तुहानूं गारंटी दे के कहना जड़ा ते जाके सरकारी मंडी दे विच जाके खरीदूगा, ਉਹਦੇ लैंड रिकॉर्ड भी दवे, ਉਹਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पेमेंट पाऊ, वो जाके पटवारियों को खड़े, वो जाके तहसीलदार को खड़े, ते जड़ा प्राइवेट सब्जी मंडी च जाके बेचू, जड़ा प्राइवेट अंबानी ते अडानी नूं जाके कणक दऊ जीरी दऊ, जड़ा जाके आड़तीए नूं प्राइवेट मंडी दे विच जीरी दऊ, उन्होंने कोई लोड़ नहीं है, उन्होंने कोई लोड़ नहीं है, उन्होंने ना कागज दिखाने की लोड़ है, उन्होंने भावें ऑनलाइन पेमेंट कर दो, उन्होंने भावें जिवें मर्जी कैश च पेमेंट कर दो। तो थोड़े प्यो का राज है भी एक कानून तुसीं 2 तरीके नाल 2 बंदियां ते लाओगे। ਇਹਦਾ मतलब यू आर प्रमोटिंग प्राइवेट मंडीज, यू आर प्रमोटिंग अंबानी एंड अडानी, यू आर प्रमोटिंग देम। ये क्लियर है, साफ नहीं तो तुसीं व्यू उत्थे क्यों नहीं लाए? जदों कोई बंदा प्राइवेट मंडी सब्जी बेचन जाता नहीं तो टैक्स ला दे, अगर मैं यार जाके प्राइवेट मंडी में वो कागज दिंदा या तो तुसीं उहनूं भी लिख दे, वो कागज दिंदा। जदों कोई बंदा अंबानी अडानी नूं देण जाऊगा वो कागज दिंदा, उन्होंने तुसीं ऑनलाइन पेमेंट कर दिओ। कित्थों
साफ है महाराज सेंटर सरकार वालों भी तुसी एक कानून दो बंदियां दी अड्ड अड्ड लागू कर रहे हो। ये होया कदे अज तक? ये जी तेरे लिए कानून अड्ड है, तेरे लिए कानून अड्ड है, तेरे लिए कानून अड्ड है। ये किहड़ा कानून है मैनूं दस दिओ समझा दिओ। It impinges on the spirit of the constitution. No discrimination on the basis of caste, color and creed. ये साडी कॉन्स्टिट्यूशन साडे फेडरल स्ट्रक्चर दे उत्ते बहुत वड्डी मार है। तुसीं बांह मरोड़ नहीं चाहते हो साडी, तुसीं डबल स्टैंडर्ड दिखाने हो, तुसीं डिस्पैरिटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना इक्वालिटी, कितने दी इक्वालिटी है? तुसीं डिस्पैरिटी कर रहे हो, शरेआम डिस्पैरिटी कर रहे हो। सेम लॉ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। इस करके मैं कोर निंदा करता और इनू एक षड्यंत्र साडे एपीएमसी नू डिसमैंटल करन दा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करन दा जिहड़ी कल नू क्योस टू कन्फ्यूजन क्रिएट कर, पाई पाई लड़ा दे। पंजाब दे विच एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बने, फिर तुहानूं हैंडल मिले। फिर थोड़े चार लगाड़े उठ के जिन्होंने दो सीटां नहीं मिलदियां वो गवर्नर को जान ते कहन देखो जी आ देखो स्थिति खराब होगी, जाओ ना बिहार दे विच कहो स्थिति खराब होगी, रैफ्टे वजदे हैं, धक्के मार मार ले जाते हो, जाओ ना पश्चिम उत्थे हरियाणे दे विच और कहो कि चीफ मिनिस्टर का हैलीकॉप्टर नहीं उतरन देंगे, डिप्टी सीएम नूं पैर नहीं धरन देंगे, उत्थे स्थिति ठीक है। अपनी बारी आऊं हैं, यू आर इनसाइटिंग देम, तुसीं इंस्टिगेट कर रहे हो साडे किसान, तुसीं उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करन तो बहुत ज्यादा उहदी बांह मरोड़ रहे हो। आई कैटेगोरिकली डिक्लेयर इट एज इकोनॉमिक ब्लैकमेल। मैं कहना है इकोनॉमिक ब्लैकमेल है भी तुसीं साडे पहला गड्डियां रोकतियां सी, प्रेशर कौन है? पंजाबी ने, पंजाबी प्यार ना जान मंगो जान वार देंगे वारी है। ये स्टेट है जिन्हें देश लिए जाना वारियां, परमवीर चक्कर जिते 2% लोगों ने मेरे ख्याल 67% लोगों का पेट भरे। हाँ जी, हूं मैं अगले पॉइंट जाऊँ, ये हट के है पिछली तो थोड़ा पहले जुड़े हुए ये हैगा जी आरबीआई की साडी कैश क्रेडिट लिमिट है। ये पॉइंट नंबर 4 है, नॉन एक्सटेंशन ऑफ द कैश क्रेडिट लिमिट जी आरबीआई की है साडे ते 89,200 करोड़ का कर दिया। तुसीं फिर तुगलकी फरमान जारी कर दो और 3 दिन दे विच तुसीं एनपी डिक्लेयर कर दो। दशकों तो चलिया आ रहा एक सिस्टम जिहदे च आरबीआई सानूं फैसिलिटेट करती सी। हाँ जी, असीं भी खरीदते सी, वो भी खरीदते सी, एफसीआई वो खरीदी। तुसीं इक्को दम 3 दिन पहला तुसीं कहंदे हो कि जी 21 तरीक नूं मार्च दी तुसीं एनपी हो गए, थोड़ा जिहड़ा अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। आई क्वेश्चन द टाइमिंग, मैं सवाल खड़े करता इस टाइमिंग दे हुणे ही क्यों सुझिया तुहानूं? ये अज ही तुसीं क्यों कहना चाहते हो भी साडा जिन्ना कर्जा तुसीं आरबीआई मना कर रहे? हर संस्था नूं तुसीं कठपुतली बना लिया, आपदे इशारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ आपदे सैल्फिश वेस्टेड इंटरस्ट नूं तुसीं स्टेटां दी बांह मरोड़न दे लई यूज करदे हो, तुसीं स्टेटां दे खिलाफ यूज करदे हो। फिर अल्फाज कितना खूबसूरत यूज करते हो जिहड़ा कि डायरैक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी। तुसीं साडे किसान नूं सजा देण दे लई कर रहे हो, ये तुहाडे खिलाफ खड़ा है। इस देश दे विच पीसफुल प्रोटेस्ट जिहड़ा है वो जुर्म हो गया। सत्याग्रह जिहड़ा है जिहदी सफलता नूं तुसीं रोक नहीं सकदे, पूरी बदनामी तुसीं शुरू कर। और तुसीं शब्द की यूज कर रहे हो? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वाह,
ਇਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਾਟ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਬ ਦੇ ਕੱਢ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਵੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਪੀਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ 25 ਸਾਲ ਚ। ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਚ ਨਾ ਮੋੜੀ, ਤੂੰ 7 ਚ ਮੋੜਦੀ, ਤੂੰ 10 ਚ ਮੋੜਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਦੇ ਹੋ 5x25, ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ 25 ਚ ਮੋੜੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਕੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਵੀ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਚੜਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਜੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10 ਆ ਲਓ 10 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ? ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੇਮ ਚ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ APMC ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਤਾਜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੱਲ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ 20 ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ 1,90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੇ, ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੋਂਤਾਂ ਕਸੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ। ਆਈ ਰੈਸਟ ਮਾਈ ਕੇਸ। ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਛਿਪ ਕੇ ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ, ਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲੋ ਇੰਚ ਪਿਛੜੀਆਂ, I will not flinch, not back an inch. 100 ਵਾਰ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਰਾਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਤਾਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਦੇਰ ਆਵੇ ਸਵੇਰ ਆਵੇ, ਰਾਹ ਉਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਆ ਰਾਹ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ, ਦੂਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਗੈਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕੀ ਹੋਊ? ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੀ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਦੇਖ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਜ਼ਾਰਦਾਰ ਤਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋੜਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋੜਦਾ। 30% ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਅੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੂਲ ਅੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ 2 ਮਾਰਕੀਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ, 2 ਮਾਰਕੀਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲੀਗਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕਾਵੇਰੀ ਰਿਵਰ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ SYL ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NRCC ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਮੰਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਭੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, 2 ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। What are you doing? I understand the press conferences and you taking up the matter in the Vidhan Sabha. But otherwise, as a political leader who has a say in the country, you are known face. What else are you doing to take it up, bring it up with the center? You are saying that your friend have to return to him, or you will be writing to him. Once the chief minister writes to the prime minister, you have to write. But there are certain things
there are certain other things that I have performed. They will expose it. I am assisting this next stage in every which way. Kisan Morcha in every which way. Without expecting anything in return. सिद्धू बड़े संगीन आरोप लगाया केंद्र ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ट्वीट ਕੀਤਾ कि सियासत को लहू पीने की लत है वरना मुल्क में सब खैरियत है ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਹਿਊਮਨ ਅੱਜਕੱਲ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਤੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬਿਲਕ ਕੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੇਆਬਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਜੋ 300 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਤੋੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੈ ਆਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ What about the institutions ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ when we talk about ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਤਰਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਚੱਲੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੋਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਟਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਡਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜੱਟ ਨਾ ਕਹੀਓ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾਗਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਉਹ ਖੁਲਾਉਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ ਜੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂ ਤਾਂ ਜੁਮਾ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਕਾਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕੋਈ ਕਹੂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀਆਂ 26 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੱਖੂਗਾ ਗੱਲ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਲਾਂਬੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ क्या बात पूछी है। मेरा फैसला सुन, छोटे भी बहुत बढ़िया सवाल किया था, छोटे भी बहुत बढ़िया। कोई फैसला नवजोत सिंह सिद्धू ने दिता हो, पंजाब ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਐਮਪੀ ਗਿਰੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਆਈਐਨਪੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆ ਚੁੱਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਚੱਕ ਬਈ ਕਰ ਕੰਪੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਬੜੀਆ ਸਾਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੇਸ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ? ਸਵੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਫ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਬਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਊਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਜਵਾੜੇ ਛੱਡੇ, ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ, ਕੀਰਤੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਟੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਇਓ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਤੁੱਛ ਹੈ, that which needs to be proven is not worth a toss। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਗਿਆ ਕਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 15,000 ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, 10,000 ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰਾਹ ਦੇਣਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗਿਆ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਰਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕਹੋਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ। ਨਾ ਮੈਂ गिरा, ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, लेकिन मुझे गिराने की कोशिश हुई हर बंदा कई बार। नहीं गिरा, मित्र प्यारे, that is the end.